نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور دنیا کو استعمال کیے بغیر اس دنیا سے چلے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہد یعنی بے رغبتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ قصہ سنایا اور فرمایا، میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے صرف لنگی باندھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کے پاک جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں اور مٹھی بھر سا یعنی 3.5 سیر جو اور کیکر کے پتے جو کھال رنگنے کے کام آتے ہیں ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا کم سامان دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیوں روتے ہو اے ابن الخطاب؟ میں نے عرض کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روؤں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشان آپ کے پاک جسم پر پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ ادھر قیصر و کسریٰ تو فلو اور نہرو یعنی دنیا کی فراوانی میں ہو اور آپ اللہ کے نبی اور بہترین بندے ہو کر بھی آپ کی یہ حالت۔ آپ نے فرمایا، اے ابن الخطاب، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت اور ان کے لیے دنیا۔ اور حاکم نے اس روایت کو ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالا خانے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے مبارک جسم کا کچھ حصہ مٹی پر ہے اور آپ کے سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے اور آپ کے سرہانے ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے اور ایک کونے میں کیکر کے پتے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خاص بندے اور آپ کا یہ حال، اور قیصر اور کسریٰ سونے کے تختوں پر ریشم و دباج کے بچھونے پر ہو؟ آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو مزیدار اور اچھی چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئی۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو مزیدار اور اچھی چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئی اور یہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے اور ہمیں بعد میں آخرت میں مزیدار اور اچھی چیزیں دی جائیں گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس سے زیادہ نرم بستر لے لیتے تو اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو سخت گرم دن میں چلا، پھر اس نے تھوڑی دیر ایک پیڑ کے نیچے آرام کیا، پھر اس پیڑ کو چھوڑ کر چل دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک انصاری عورت میرے پاس آئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر دیکھا کہ ایک چادر ہے جسے دوہرا کر بچھایا ہوا ہے، پھر وہ چل گئی اور اس نے میرے پاس ایک بستر بھیجا جس کے اندر اون بھری ہوئی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تھا، پھر اس نے واپس جا کر میرے پاس یہ بستر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ واپس کر دو۔ اللہ کی قسم، اگر میں چاہتا تو اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کا پہاڑ چلا دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا کپڑا پہنا اور پیوند والا جوتا استعمال فرمایا اور کھردرے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور بشیر خانہ کھایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بشیر خانہ کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ موٹے پیسے ہوئے جو
जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के घूंट के ज़रिए ही निगला करते थे। मोटे पिसे हुए जौ जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के घूंट के ज़रिए ही निगला करते थे। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने आटा छान कर उसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चपाती पकाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, यह खाने की एक किस्म है जिसे हम अपने इलाके यानी हबशा में पकाया करते हैं। तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसमें से आपके लिए एक चपाती बनाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, छान बोरे को उसी आटे में वापस मिलाकर गूंदो और फिर उससे मेरे लिए रोटी बनाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, छान बोरे को उसी आटे में वापस मिलाकर गूंदो और फिर उससे मेरे लिए रोटी बनाओ। हज़रत अबू राफ़े की बीवी हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती है, हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पास आए और कहने लगे, आप हमारे लिए वह खाना तैयार करें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। मैंने कहा, ए मेरे बेटो, मैं तो पका दूंगी, लेकिन आज तुम्हें वह खाना अच्छा नहीं लगेगा। खैर, तुम लोगों का इसरार है तो मैं पका देती हूँ। चुनांचे में उठी और जौ लेकर उन्हें पीसा और फूंक मारकर मोटी मोटी भूसी उड़ा दी और फिर उसकी एक रोटी तैयार की और फिर उस रोटी पर तेल लगाया और उस पर काली मिर्च छिड़की और फिर उसे उनके सामने रखा और मैंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खाना पसंद था। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकले। आप अंसार के एक बाग में तशरीफ़ ले गए और ज़मीन से खजूरें चुनकर खाने लगे और मुझसे फरमाया, ए इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों नहीं खाते? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन खजूरों के खाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मेरा दिल तो चाह रहा है और यह चौथी सुबह है जो मैंने कुछ नहीं खाया। अगर मैं चाहता तो मैं अपने रब से दुआ करता तो वो मुझे किसरा और कैसर जैसा मुल्क दे देता। ए इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे जो एक साल की रोज़ी जमा करके रखेंगे और यकीन कमज़ोर हो जाएगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, हम अभी वहाँ ही थे कि यह आयत उतरी जिसका तर्जुमा है, और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी उठाकर नहीं रखते, अल्लाह ही उनको मुकद्दर की रोज़ी पहुँचाता है और तुमको भी, और वह सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। फिर आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे न तो दुनिया जमा करने का और न ख्वाहिशों के पीछे चलने का हुक्म दिया, इसलिए जो आदमी इस इरादे से दुनिया जमा करता है कि बाकी ज़िंदगी में काम आएगी, तो उसे समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, न जाने कितने दिन बाकी है। गौर से सुनो, मैं दीनार व दिरहम भी जमा नहीं करता और न कल के लिए कुछ छिपा कर रखता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक प्याला लाया गया जिसमें दूध और शहद था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीने की दो चीज़ों को एक बना दिया, पीने की दो चीज़ों को एक बना दिया और एक प्याले में दो सालन जमा कर दिए, यानी दूध और शहद में से हर एक पीने और सालन के काम आ सकता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। गौर से सुनो, मैं ये नहीं कहता कि यह हराम है, गौर से सुनो, मैं ये नहीं कहता कि यह हराम है, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता कि अल्लाह मुझसे क़यामत के दिन ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछे। मैं तो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता हूँ, मैं तो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता हूँ, क्योंकि जो भी अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे बुलंद करेंगे, और जो तकब्बुर करेगा, अल्लाह उसे गिराएंगे। और जो खर्च करने में बीच का रास्ता अपनाएगा, अल्लाह उसे गनी करेंगे, और जो मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।